Everyone, so today I will ask some questions which asked in PSC 2019. এর আগে আমরা PSC 2017 সলভ করেছি। First, the intrinsic equation of the curve is given by y equals to c cos hyperbolic x by c. So dy dx equals to কি হয় আমরা জানি cos এর এখানে sin হয়, sin এরটা cos হয়, প্লাস মাইনাস কোনো ব্যাপার থাকে না। So c sin hyperbolic x by c, এখন এটা তো x নয়, শুধু তাহলে x by c একটা c বেরিয়ে আসবে, so 1 by c হবে। so actually sin hyperbolic x by c। আর s মানে কি জানি আমরা, s মানে arc length 1 plus dy dx whole square. Okay, it can be written as 1 plus dy dx means this sin hyperbolic x by c তার square. ওকে, এখন আবার আমরা কি জানি, dy dx মানে হচ্ছে dy dx means tan psi। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানে কি জানি, আমাদের আর একটা ফর্মুলা জানি, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, which is cos hyperbolic cos square hyperbolic x minus sin square hyperbolic x equals to 1 হয়। ওকে, তাহলে 1 plus sin means এটা it will be cos hyperbolic x by c। ওকে, সো আমরা কি পেলাম, s সমান এটা পেলাম। সেটা হচ্ছে s সমান দিস। আচ্ছা, ফর্মুলাটা একটু ভুল বললাম, s মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি s মানে এটা আর্ক লেন্থ। এখানে আর্ক লেন্থটা কি ছিল আমাদের, এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন ছিল, ইন্টিগ্রেশন dx ছিল। So it will be integration dx and this is integration dx. Okay, then integration of cos x is sin, so sin hyperbolic x by c. Okay, now x by c, তাহলে 1 by c হবে, it will be c. So we have s সমান c sin hyperbolic x by c. Now dy dx means this, so this equals to কি হবে, it will be actually আমাদের tan psi. Okay, so in place of sin hyperbolic x by c, we can write tan psi. So which implies s equals to c tan psi. Okay, so option c is correct. So এই ধরনের কোশ্চেন গুলো কিন্তু মনে রাখলে বেটার হবে। Next, question number 2. The area of the loop of the curve. Okay, তাহলে এরিয়ার ফর্মুলা আমরা যা জানি সেটা ইউজ করতে হবে, আর কিছুই না। So formula of area, so we have the formula of area delta সমান ইন্টিগ্রেশন y dx, এখানে একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে বা এর ভ্যালু থাকবে, x এর ভ্যালু,
আর তো কিছু ফর্মুলা ছিল না, এগুলো ইউজ করতে হবে আমাদের। তাহলে এখানে দেখো y কখন কখন 0, if y equals to 0 which implies, it implies that x equals to 0 and x equals to a, তার লিমিটটা কত হবে, it will be 0 to a y dx, আর কিছুই না। তো এখান থেকে y টা বের করতে হবে। so y means y square equals to a x square a minus x, so y equals to y a আছে না, তো এটা নিচে চলে আসবে। so y equals to x by root over a minus x by a, so এই ভ্যালুগুলো শুধু জাস্ট বসাতে হবে। so 0 to a x into root over a minus x by a dx, ওকে। ইন্টিগ্রেশনটা যেটা রেজাল্ট হবে সেটাই আনসার। ওকে, তো ইন্টিগ্রেশনটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, এটার ভ্যালু কত হবে নিচে আমাদের কমেন্টে বলো। কোশ্চেন নাম্বার লেখো, কোশ্চেন নাম্বার 2 লিখে আমাদের আনসার কত হবে বলো। নেক্সট কোশ্চেন, the perimeter of the curve, so perimeter of the curve actually the arc length, that is s, s means একটু আগে আমরা দেখলাম, তাহলে এখানে r এর জন্য ফর্মুলা হচ্ছে r স্কয়ার dr d theta whole square, this is the formula of perimeter। so perimeter হচ্ছে arc length, আর ওখানে আমরা কি বললাম, s মানে হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আছে, তাহলে এখানে হচ্ছে কত 0 to 2 পাই ইন্টিগ্রেশন করে দাও থিটার মান ডি থিটার রেসপেক্টে। ওকে, তাহলে s means arc length for Cartesian, s equals to a এর ভ্যালু থাকবে এখানে root over 1 plus dy dx, in polar coordinate this will be this, so r এর ভ্যালু বসাও। so 0 to 2 pi, এগুলো খুব একটু লেন্দি কোশ্চেন। so a square 1 plus cos theta square, আর derivative of this is, that is r dot equals to minus a sin theta d theta, so it will be a square sin square theta d theta, so 0 to 2 pi এই কমন নিচ্ছি, তাহলে কি পাবো এখানে, it will be 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta d theta। ওকে, নেক্সট আমাদের cos square theta sin square theta হচ্ছে আমাদের 1 হয়ে যাবে, so it will be 1 plus a1, so 0 to 2 pi a 1 plus cos 2 theta, তাহলে এখানে 2 কমন নিচ্ছি, 1 plus 1 plus cos theta, এর ফর্মুলা আমরা কি জানি, 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2, so it will be 2 cos square theta by 2, তাহলে আমাদের রুট তুললে it will be 2a 0 to 2 pi cos theta by 2 d theta, integration of cos is, so 4a sin theta by 2 2 pi 0। তাহলে এখানে লিমিটটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করতে হবে, কারণ এখানে একটা রাউন্ড শেপে কি আছে, জিরো আনসার চলে আসছে।
তাহলে এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপল করে দিচ্ছি আমরা, কারণ 0 চলে আসছে না হলে শেপে। তাহলে এখানে আমাদের 2 ইন্টু করে দিচ্ছি এটা, ঠিক একটা 2 নিচে নিয়ে চলে আসছে, ইট উইল বি, এই 2 একটা নিচে নিয়ে চলে আসছে, ওকে। পাই, এখানে একটা 2 এক্সট্রা নামিয়ে নিচ্ছি, 2 into this, so this will be 8a sin theta by 2 pi 0, okay. So now pi এর ভ্যালু বসাও থিটার জায়গায়, pi by 2 sin pi by 2 মানে হচ্ছে আমাদের 1, the answer is 8a, okay. নেক্সট কোশ্চেনের দিকে এগোবো, কোশ্চেন নাম্বার 4, কনসিডার দ্য সাব ইন্টারভাল। তাহলে আমাদের ট্রাপিজয়েডালের জন্য কি ছিল ফর্মুলা, আচ্ছা সাব ইন্টারভালে কত 4 বলেছে, তাহলে n এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 4, তাহলে আমরা কি জানি h সমান b মাইনাস a বাই n, তো b মানে হচ্ছে আপার লিমিট, a হচ্ছে লোয়ার লিমিট, সো 1 মাইনাস 0 বাই 4, তাহলে এটা হচ্ছে 0.25 বা 1 বাই 4 রাখতে পারো। তাহলে ট্রাপিজয়েডাল এটা কত হবে, ইট উইল বি 0 to 1, 1 by 1 plus x dx, so it can be written as f0, আর মিডিল এগুলো 2 দিয়ে গুণ হবে, so 2 f 0 by 1 by 4 plus f 2 by 4, f আমরা 1 by 4 করে অ্যাড করছি, 3 by 4, আর লাস্ট এটা হচ্ছে f of 1, এই ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দেবো আমাদের, f of means 1 by 1 plus x, so এটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 1, এটা 2, এটা মানে হচ্ছে 1 by 1 plus 1 by 4, it will be 1 by 1 plus 2 by 4, it will be 1 by 1 plus 3 by 4, f1 means 1 by 2, okay. Next 1 plus, এখানে দুইটা রেখে দিচ্ছি, তাহলে এটা কত হবে 4 by 3, তাই তো, এটা হচ্ছে 4 by 3 plus 4 by 6, 4 by 7 plus half, so it will be 8 common নিয়ে নাও, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 2, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 3 by 2, আর এগুলো এ করলে কত পাবো আমাদের, এটা হচ্ছে 3 7 21, এটা হচ্ছে 42 দশক হবে 14। আচ্ছা এই ভ্যালুগুলো তোমরা বসিয়ে নাও, এগুলো এক্সামে দেওয়া এখন খুব টাফ হয়ে যাবে, তাহলে ভ্যালুগুলো বসিয়ে নিয়ে দেখো আনসার কত আসছে, এটার আনসার, তো ক্যালকুলেটর তো তোমরা ইউজ করতে পারবে না, আমি এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করছি, 1 by 3 means 1 plus 8, 0.333, এখানে দেখো পাশাপাশি মিল আছে, তো তাহলে তোমরা কি করবে, আগে ডেসিমেলে ফেলবে না, সেটা ফেললে কিন্তু অনেক এরর চলে আসবে, তাহলে এখানে লসাগুটা আমরা করে দিচ্ছি, সেখানে লসাগু হচ্ছে 42, 14 plus 7 plus 6 plus half, this will be 3 by 2, 8 দিয়ে আছে তাহলে হচ্ছে 4, 3 2 দিয়ে হচ্ছে 21, 2 দিয়ে 4, so 4 by 21, এটা হচ্ছে আমাদের 13 আর 14 27, so 3 by 2, 3 7 9,
36 এত আসবে না, কোনো এরর করেছি আমরা। এটা আনসার। এটা আনসার একটু অ্যাডজাস্ট করে বসিয়ে নাও, হয়তো লাস্টে কোনো ক্যালকুলেশন ভুল করেছি আমরা। এটা আনসার হবে, এগুলো বসে এগুলোই আসবে 0.697025। Next question, question number 5. The value of e square x square when the value of x vary by constant increment. So here increment 2 means value of h is 2. E of f of x we have, this is f of x plus h minus f of x. So e of x means, e of x square means e of x plus h মানে হচ্ছে x plus 2 square minus x square. This will be x square cancel, 4x plus 4. So again e square x square means, so 4 e of, oh sorry ভুল বললাম আমরা, ডেল্টা মানে হচ্ছে আমাদের ডেল্টা f of x মানে হচ্ছে f of x plus h minus f of x, বা এটাকে লেখা হবে e of f of x। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি লিখলাম, বা এটাকে লেখা হবে ডেল্টা সমান ই মাইনাস ওয়ান। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি জানি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ই অফ এফ অফ এক্স মিনস এফ অফ এক্স প্লাস এইচ। ওকে, সো ই অফ এক্স স্কোয়ার উইল বি এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার। ওকে, এক্স এর প্লেসে এক্স প্লাস এইচ, সো এক্স এর প্লেসে এক্স প্লাস টু হবে। ওকে, নেক্সট ই অফ ই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার, তাহলে কি হবে, এটার হবে আবার এক্স প্লাস টু, তাহলে স্কোয়ার এক্স এর প্লাস এক্স প্লাস টু, সো এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার, সো হুইচ ইজ এক্স স্কোয়ার প্লাস 8x plus 16, so option C is correct. Okay, next question একই ধরনেরই, if h is the sub interval of differentiation then এই ভ্যালুটা কত হবে। সো এখন দেখালাম e of x square means x plus h square minus x square, and nabla x square means x square minus x minus h the square. Okay, so delta minus nabla x square means ওপরটা থেকে নিচেরটা বাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা একটু ভেঙে নিই, তাহলে কত হচ্ছে 2xh plus h square, আর এখানে কত হচ্ছে, এখানে 2xh minus h square, so actually it will be সাবট্রাক্ট করলে হচ্ছে 2h স্কয়ার, এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, সো 2h স্কয়ার, অপশন বি ইজ কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, এ দেখো এটা তোমাদের সিলেবাসে তো মনে হয় না আছে, এমনি আমি অ্যান্সারটা বলে রাখছি, ইট ইজ অপশন সি ইজ কারেক্ট। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 8, দ্য সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল পাসেস থ্রু দিস। তো অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের কোশ্চেন আগের অনেক কোশ্চেন আছে, সেটা তো হয়তো বলা হয়নি, আমরা এগুলো লেন্থি প্রসেসে করছিলাম। তো কিছু কিছু কোশ্চেন আমরা অবশ্যই শর্টকাটের দিকে এগুলো অ্যাপ্লাই করবো, কিছু কিছু কোশ্চেনই কিন্তু একদম সরাসরি সলভ করা দরকার পড়ে না। অনেকে করবে এখানে একটা 2 ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল ধরে নিবে, এফ অফ এক্স সমান এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি, কিন্তু দিস ইজ নট দ্য রাইট প্রসেস টু সলভ এমসিকিউ। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রসেস বাট নট রাইট প্রসেস টু সলভ এমসিকিউ। সো টু সলভ এমসিকিউ দেয়ার আর অলওয়েজ ডিফারেন্ট প্রসেস। সো এখানে দেখো, এখানে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে দিস ইজ এক্স and this is y, তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি পলিনোমিয়াল, তাহলে পুরোটা হচ্ছে y, তাহলে এখানে x এর ভ্যালু 0 তে y এর ভ্যালু কত হবে 1, তো x এর ভ্যালু 0 বসালে এখানে কত হচ্ছে দেখো, এটা 4 হচ্ছে, তাহলে হবে না এটা। তারপরে দেখো b বসালে এটা হচ্ছে 1, তো এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, কিন্তু এটা হবে না, দেখো 13 হচ্ছে,
এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে? সেকেন্ডটা দেখবে। at point 1 value of polynomial is 3। তাহলে এখানে দেখো কত হচ্ছে, এখানে হচ্ছে আমাদের 4 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা হবে না। তাহলে এখানে কত হচ্ছে, 3 হচ্ছে, তাহলে এটা হবে। সো অপশন সি ইজ কারেক্ট। এইভাবে ট্রাই করবে। চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট, এই মাত্র আমি হয়তো করে ফেললাম। ন্যাবলা, ডেল্টা দিয়ে করলাম, একবারে বলে দিই। ডেল্টা এফ অফ এক্স মানে একটু আগে বললাম এফ অফ এক্স প্লাস এইচ minus f of x. Okay, so f of x plus h means e f of x minus f of x. So f of x to cancel করে দিচ্ছি, so delta equals to e minus 1. Okay, and nabla f of x means f of x minus f of x minus h. It can be written as f of x minus, এটাকে বলা হবে ই ইনভার্স এফ অফ এক্স। ওকে, সো ন্যাবলা ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস ই ইনভার্স। সো অপশন এ ইজ কারেক্ট। এগুলো একটা থেকে দুটো কোশ্চেন আসতেই পারে। পার্টিকেল স্টার্ট ফ্রম রেস্ট উইথ অ্যাক্সেলারেশন দিস অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স of the particle after 5 seconds. A particle start from rest. So u equals to 0. Acceleration a equals to 5, এখানে এও লেখা হয় এফও লেখা। Then the distance of the particle, so we have s সমান ut plus half ft square or at square. Okay, so put these values, তাহলে u means 0, half এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 5, t square means 5 square, so 25 125 by 2. Okay, তাহলে 5 দিয়ে গুণ করলে কত হচ্ছে দেখো, অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার মতন করে করবে। ভাগ করলে অ্যাকচুয়ালি ইজি প্রসেস হচ্ছে, ওপরে নিচে 5 দিয়ে গুণ করছি, তাহলে কত হচ্ছে, 5 দিয়ে হচ্ছে 625 বাই 5 দুগুণে 10, তাহলে কত হচ্ছে, একটা দশমিক আগে হবে 62.5। সো অপশন ডি ইজ কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 11, এ পার্টিকেল ডেসক্রাইব এ প্যারাবোলা উইথ ইউনিফর্ম স্পিড। ওকে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাবাউট ফোকাস বলেছে। ফোকাস মানে আমরা আগে কি বলেছি, এখানে p ভ্যারিয়েজেস 1 বাই আর স্কোয়ার। ওকে, আর ইফ ফোকাসের সেন্টার থাকলে কি হবে, p ভ্যারিয়েজেস আর স্কোয়ার। ওকে, যাই হোক, তাহলে এখানে কি বলেছে, ইনভার্সলি, এখানে লেখাটা দেখতে হবে ইনভার্সলি। ওকে, অপশন ধরো একটা ই থাকলো, সেখানে যদি 1 বাই আর স্কোয়ার থাকতো অনেকে ভুল করে দিত। p ভ্যারিজ ইনভার্সলি অ্যাজ, এটা বলেছে, তাহলে কি হবে, অপশন বি এরটা। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 12, a particle describes the parabola x equal to this and the tangential acceleration. So here x dot means 64, y dot means 96 minus 32t. Okay, so therefore v equals to root over x dot square y dot square. Okay, so equals to x dot means 64 square 96 minus 32 t square. সো 32 যদি আমরা বের করে নিই, তাহলে এখানে দেখো 32 একদম বেরিয়ে চলে আসছে। So equals to 2 square means 4 plus 3 minus t square. Okay, so tangential acceleration F equals to dv dt, so which is 32 by 4 plus 3 minus t square, এখানে 2 হবে, আর ডেরিভেটিভ ভেতরটা ডেরিভেটিভ হবে 2 3 minus t। ওকে, এখন x t সমান 0 ভ্যালুতে বসাতে বলেছে, তাহলে এখানে 0 বসালে t সমান 3, সরি t সমান 3 ভ্যালুতে, তাহলে এটা কত হবে, 0, তাহলে অ্যাকচুয়াল আনসার কত হবে, 0 হবে। সো অপশন ডি এরটা কারেক্ট। ছোট ছোট কোশ্চেন, কিছু কিছু যদি ভুল হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্টে বলবে। ওকে, ছোটখাটো ভুল কিন্তু সবার দ্বারাই হয়।
If is the attraction between two particle, এটা আমরা জানি gravitational force. F ডিপেন্ড করে কি, সাপোজ আমরা জানি ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি ক্লাস 11 এ ফিজিক্সে, m1 m2 এই দুটোর মধ্যে যে টার্মটা আছে F, সেটা কি করবে, এই দুটোর প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করবে, এবং এদের ডিস্টেন্সের কি হবে, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্কোয়ার। ওকে, তাহলে এটাকে অ্যাকচুয়ালি কম্বাইন করলে কি হবে, F ভ্যারিজেস m1 m2 বাই আর স্কোয়ার। এই কনস্ট্যান্টটাকে জি লেখা হয়, অ্যাকচুয়ালি লেখা হবে F ইকুয়ালস টু জি m1 m2 বাই আর স্কোয়ার। Next, a particle executing a simple harmonic motion has acceleration. Actually, simple harmonic motion এ কত হচ্ছে ফর্মুলা, d2x dt2 equals to আমাদের মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স, এটা আমরা জানি। ওকে, সো হেয়ার দেখো সিম্পল হারমোনিক মোশন, সো এটা ভ্যালু কত হবে, অ্যাক্সেলারেশনটা বলে দিয়েছে আমাদের 8 মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার, কোন ডিস্টেন্সে বলেছে, 2 ডিস্টেন্স। ওকে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওমেগা স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের 4 হবে, মাইনাস গুলো নেগলেক্ট করে দেবে। তো ওমেগা সমান কত হচ্ছে আমাদের, ওমেগা ইকুয়ালস টু 2। উই নো দ্য টাইম পিরিয়ড উইল বি টি ইকুয়ালস টু, কি জানি আমরা ফর্মুলা, 2 পাই বাই ওমেগা। সো 2 পাই বাই ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 2, সো অপশন পাই ইজ কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 15, দ্য আর্থ এসকেপ ভেলোসিটি, এটা আমরা জানি যে আমার ব্যাপার, এগুলো প্রমাণ করার কিছু নেই, বা বাংলায় বলা হয় মুক্তিবেগ। মুক্তিবেগ কি হবে, রুট ওভার 2gr, হোয়ার r is the radius of earth. ওকে, 2gr, এটাকে বলে মুক্তিবেগ বা ফ্রি ভেলোসিটি। কোশ্চেন নাম্বার 16, a particle is executing a simple harmonic motion with time period this the, ওকে, তাহলে সিম্পল হারমোনিক মোশন নরমালি কি দ্বারা ডিনোট করা হয়, x ইকুয়ালস টু a sin ওমেগা টি। এখানে কি বলেছে, ইফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট মানে x এর ভ্যালুটা ইজ হাফ অফ দ্য অ্যামপ্লিটিউড, অর্থাৎ x এর ভ্যালুটা হচ্ছে a বাই 2। ওকে, তাহলে টিটা বের করতে হবে, তাহলে এখানে কি লিখতে পারবো আমরা, সাইন ওমেগা টি সমান হচ্ছে আমাদের হাফ, সাইন কত ভ্যালু, হাফ, সাইন 630 ভ্যালু পাই বাই 6, সো ওমেগা টি ইকুয়ালস টু আমাদের এত, আমরা কি জানি, ওমেগা মিন্স একটু আগে লিখলাম 2 পাই বাই টি, তাহলে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো, 2 পাই বাই টি ইন্টু টি পাই বাই 6, সো টি ইকুয়ালস টু টাইম, টাইম কতটা টাইম লাগবে, টি ইকুয়ালস টু পাই পাই ক্যান্সেল, টি বাই 12, দেখো অপশনে নেই। ওকে, তো আমি অ্যাকচুয়ালি এটা অপশনে পাইনি, তো নর্মালি এটা হওয়া উচিত, বা এখানে যদি সাইনের জায়গায় কস ধরো তাহলে কিন্তু, ধরো এটা হচ্ছে, তো সাইনের জায়গায় আমরা কস হচ্ছে। ওকে, সেটা হচ্ছে আমাদের কস ওমেগা টি, তাহলে এটা হচ্ছে কস, তাহলে এটা কত হবে আমাদের, এটা আমাদের কস হয়ে যাবে না, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রিটা মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কস ওমেগা টি সমান হাফ আছে, তাহলে হচ্ছে কস পাই বাই 3 হয়ে যাবে, তাহলে এটা কত পাচ্ছি আমাদের, এটা অ্যাকচুয়ালি একই রকম ভাবে পাই বাই 3 এখানে আমাদের পাই বাই 6 হয়ে যাবে। ওকে, যাক, আমাদের অ্যাকচুয়াল আনসার টি বাই 12 হচ্ছে। কমেন্টে জানাও আমাদের কোথায় কি ভুল হয়েছে না হয়েছে, কেউ কোশ্চেন ভুল আছে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 70, a ball falls from height 64 feet on fixed horizontal floor. এটা একটা হরিজন্টাল ফ্লোর, একটা ডিস্টেন্স থেকে আমাদের একটা বলটা পড়ছে,
ওকে, বলটা তারপর কি করলো, রিবাউন্ড করে সেখান থেকে আবার রিবাউন্ড করলো। ওকে, তাহলে সাপোজ এই ডিস্টেন্সটাকে আমাদের কভার করছে, এটা আমাদের হাইটটা আমাদের ধরে নিচ্ছি এইচ, আর এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে আমাদের ইউ। এখন এই ডিস্টেন্স যদি এইচ ড্যাশ হয় আর এখানে যদি ভি হয়, আর এটা কি বলা হবে, কোএফিসিয়েন্ট অফ ইলাস্টিসিটি নরমালি ই দ্বারা লেখা হয়, দেন এই দুটো রিলেশন মনে রাখো, ভি বাই ইউ ইকুয়ালস টু ই। ওকে, অ্যান্ড এইচ ড্যাশ বাই এইচ ইকুয়ালস টু ই স্কোয়ার। ওকে, কখনো ভেলোসিটি চাই, কখনো ডিস্টেন্স চাই, হাইট চাই। সো অ্যাকচুয়ালি ই ড্যাশ ইকুয়ালস টু ই স্কোয়ার এইচ। সেখানে কি হচ্ছে, এইচ ড্যাশটা এইদিকে পরের হাইটটা ছোটটা, তাহলে কি হবে এখানে, এইচ ড্যাশ মিনস 4 ই স্কোয়ার, এইচ মিনস 64, so e square equals to 1 by 16, so e equals to 1 by 4, so option C is correct. Question number 17. If the event x and y are independent, independent means p of xy, p of xy means p of x intersection y, এটা হবে আমাদের p of x, p of y. ওকে, তাহলে এই ভ্যালুটা কত বলেছে, এটা মানে কি ইউনিয়নের ফর্মুলা, ইট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ p of x plus p of y minus p of x intersection y. Intersection মানে প্রোডাক্ট, ইউনিয়ন মানে অ্যাড। সো 2/3, এটা খুব ইজি কোশ্চেন, 1/3, 2/3, 1/3, তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে 3/3, 1, here 2/9 means 7/9, so option C is correct. Next, a card is drawn at random from a pack of well shuffled card. The probability is that it is a heart or queen. তাহলে হার্ট কতগুলো আছে, we have 13 হার্ট। হার্ট মিন্স এই শেপটাকে হার্ট বলা হবে। 13 স্প্রেড, এটা হচ্ছে স্প্রেড। 13 ক্লাবস and 13 ডায়মন্ড। ওকে, তাহলে নাও এখানে আমরা কি জানি, প্রত্যেকটাকে এ টু আপ টু 9, 10, জে, কিউ, কে। তাহলে কি বলছে, হার্ট কতগুলো হবে, হার্ট হার্ট টোটাল আছে আমাদের 13, তাহলে পি অফ এ কত হবে, পি অফ এ ইকুয়ালস টু 1 বাই, সরি, 13টা হার্ট আছে, আর একটা আমরা কার্ড কত রকম ভাবে তুলতে পারি, একটা কার্ড 52 রকম ভাবে। আর পি অফ বি মানে হচ্ছে কি, সাপোজ পি অফ বি হচ্ছে কুইন, কুইন কতগুলো আছে, এটা হচ্ছে কুইন, কুইন আছে আমাদের 4টে, আর টোটাল কার্ড আছে 52। ওকে, আর পি অফ এ ইন্টারসেকশন বা এবি কি হবে, পি অফ এবি মিন্স হার্ট অফ একটা কুইন হবে, তাহলে কুইনের হার্ট একটাই আছে, it will be 1 by 52. So the probability either heart or queen is P of A union B. So P of A union B means we know the formula, P of A plus P of B minus P of AB. So that will be 13 by 52 plus 4 by 52 minus 1 by 52. So 15, 17, 16 by 52 পাচ্ছি। ওকে, 4 দিয়ে হচ্ছে 4, 4/13, so option C is correct. Next question, question number 20, and this is the last question for today. A die is thrown 10 times in succession. Okay, একটা ডাইকে 10 বার ছোড়া হলো, n এর ভ্যালু হচ্ছে 10, the probability of falling 6 is at least 1. At least 1 means suppose আমাদের p of x0 means 6 হচ্ছে একবারও না। ওকে, p of x1 means একবার 6 পড়ছে, p of x2 means দুবার 6 পড়ছে, এইভাবে টোটাল কি হবে, p of x10, তাহলে এখানে কত হবে, টোটাল প্রবাবিলিটি আমরা জানি 1, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি বের করতে হবে, we have to calculate
at least one probability. That is, we have to calculate p of x1 plus p of x2 at least 1 মানে হচ্ছে n বারে পড়তে পারে p of x10. It can be written as 1 minus p of x naught. p of x naught মানে হচ্ছে একবারও আমাদের 6 পড়বে না। তাহলে একবারও 6 পড়বে না মানে কি হবে? কত এরকম probability আছে? দেখো একবার 6 পড়ার probability কত? p of a probability of getting 6, একবার 6 পড়ার probability হচ্ছে একটাই 6 আছে 1/6, তাহলে একবারও 6 পড়বে না মানে কত হচ্ছে? x বার মানে হচ্ছে 1 minus 1/6, that is 5/6, তাহলে 10 টাইমস করছে তাই না? তাহলে এখানে কি হবে? 1 minus 10 টাইমস, তাহলে হচ্ছে একবারও 6 পড়বে না, তাহলে হচ্ছে 5/6 পাওয়ারে 10। একবারও 6 পড়বে না মানে প্রত্যেকবারই এরকম করে প্রত্যেকটা হবে, তাহলে হচ্ছে আমাদের 5/6 ইন্টু 5/6 এইভাবে চলতে থাকবে। সো 5/6 10। আচ্ছা, আজকের জন্য এতটাই। ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবে। প্রথমের দিকে খুব লেন্দি কোশ্চেন ছিল, তার জন্য একটু সময় লেগেছে। আর কোশ্চেনগুলো খুব, সবগুলো যে কোশ্চেন ইজি তা কিন্তু না, মডারেট কোশ্চেন বা ভালো কোশ্চেন বলতে পারবো বলবো। তো এখনকার জন্য এতটাই। দেখা